السلام علیکم دوستوں، میرے چینل شہیر اسکیری ڈائریز میں خوش آمدید۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت والی لمبی عمر دے اور کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے۔ آج کی کہانی ایسی ہے کہ اگر آپ نے اپنے کام نپٹا لیے ہیں اور اب بستر پر لیٹے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر باہر جانا ہے تو پہلے اپنے کام ختم کر کے کمرے میں آ جائیں، کیونکہ یہ کہانی سننے کے بعد کمرے سے باہر جاتے ہوئے بھی ڈر لگے گا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کو شیئر کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ السلام علیکم شہیر بھائی، میرا نام زرین ہے۔ میں آپ سے اپنا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو 2016 میں میرے ساتھ ہوا۔ ہماری پوری فیملی کا شمالی علاقوں میں گھومنے کا پروگرام بنا۔ میں، میری والدہ، میرا بھائی جو مجھ سے 2 سال چھوٹا ہے اور میرے والد نکلے۔ ہمارا پلان تھا کہ چائنا بارڈر تک جائیں گے۔ لاہور سے اسلام آباد 4 گھنٹے میں پہنچ گئے۔ جون جولائی کے دن تھے، گرمی کا موسم تھا، لیکن پہاڑوں میں موسم بہت اچھا ہو گیا۔ ہم نے گاڑی کا AC بند کر کے کھڑکیاں کھول دیں۔ ہمارا پلان تھا کہ مری سے ہوتے ہوئے عطا آباد لیک، مانسیرا ہوتے ہوئے آگے جائیں گے۔ مانسیرا میں میری خالہ کا بھی گھر تھا۔ دوپہر 3 بجے مری مال روڈ پر پہنچے، کافی شاپنگ کی، شام 7 بجے تک وہاں رہے۔ ابو نے کہا چلیں، لیکن امی نے کہا بچوں کے لیے تو آئے ہیں، تھوڑی دیر اور انجوائے کرنے دو۔ 7 بجے مری سے نکلے، سیزن تھا اس لیے بہت رش تھا۔ کچھ دیر ڈرائیو کے بعد ہم ایک ایسے راستے پر تھے جس کے ایک طرف بڑے پہاڑ اور دوسری طرف کھائی تھی۔ رات کا وقت تھا، کبھی کبھار کوئی گاڑی نظر آتی تھی۔ کوئی 15 منٹ کے بعد ابو نے کہا اوہ شٹ، اور گاڑی سے باہر نکلے۔ بونٹ کھولا، بہت ٹھنڈ تھی۔ کافی دیر بعد امی کو اٹھایا کہ ابو کافی دیر سے باہر ہیں اور اب آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ امی باہر گئیں اور واپس آ کر کہا تمہارے ابو کہاں ہیں؟ تم نے انہیں کہیں جاتے دیکھا؟ میں نے کہا نہیں۔ ہم نے گاڑی لاک کر کے انتظار کیا، لائٹ بند کر دی تاکہ کوئی دور سے نہ دیکھے۔ 15 منٹ بعد بونٹ پر حرکت محسوس ہوئی، لگا ابو آ گئے۔ امی نے کھڑکی سے آواز دی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ دوبارہ آواز دی، پھر بھی جواب نہیں آیا۔ امی نے کہا یہ تمہارے ابو نہیں ہیں، کوئی اور ہے۔ میرا بھائی ڈرائیور کی طرف والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کے دروازے پر کسی نے نوک کیا۔ وہ چیخ کر پیچھے والی سیٹ پر امی کے پاس آ گیا۔ ہم سب چیخ رہے تھے۔ امی نے ہمیں سنبھالا اور آیت الکرسی پڑھنے کو کہا۔ پھر گاڑی کے پیچھے سے کسی نے زور سے مارا۔ اتنی طاقت تھی کہ جنگل میں آواز گونجی اور جانوروں کی آوازیں آنے لگی۔ اب لگ رہا تھا جیسے کچھ لوگ گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں۔ امی کو غصہ آ گیا کیونکہ ہم ڈر سے رو رہے تھے۔ امی نے کہا روکو، گاڑی میں بیٹھو، میں آتی ہوں۔ میں باہر نکلی تو ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے اونچی آواز میں کہا کون ہے یہاں؟ سنو، ہم آپ کو تنگ کرنے نہیں آئے، ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ میرے شوہر کے ساتھ اگر کچھ کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں، میں حافظہ ہوں۔ میں ایسی چیزیں پڑھنا شروع کر دوں گی کہ آپ کو تکلیف ہوگی اور جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، جنگل کی طرف سے لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن نظر نہیں آ رہے تھے۔ دور جنگل میں ٹارچ کی روشنی نظر آئی، وہ ایک درخت پر پڑ رہی تھی۔ دل میں سوچا یہ میرے شوہر ہوں گے۔ امی نے بچوں کو کہا آیت الکرسی پڑھتے رہنا، 2 منٹ میں ابو کو لے کر آتی ہوں۔ وہ جنگل کی طرف بھاگی، پیچھے سے گاڑی کا الارم بجا اور بچوں کے چیخنے کی آوازیں آئی۔ امی کشمکش میں پڑ گئی، ابو کے پاس جائیں یا بچوں کے پاس واپس آئیں۔ امی اس جگہ پہنچی جہاں ٹارچ کی روشنی تھی۔ ابو زمین پر پڑے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ پانی لینے آیا تھا میں۔ ایک شخص ملا جس نے کہا میرے پیچھے آؤ، جگہ بتاتا ہوں۔ اس نے مجھے پہاڑ سے دھکا دے دیا۔
अब्बू की कमर में सख्त चोट आई। अम्मी ने अब्बू को सहारा दिया। वापस गाड़ी की तरफ आए तो देखा गाड़ी के दरवाज़ा खुला है और बच्चे नहीं हैं। अम्मी ने अब्बू को गाड़ी में बिठाया और बच्चों को तलाश करने निकले। कुछ लोगों के कदमों की आवाज़ सुनी और उसी सिमत भागे। जब करीब पहुंची तो दिल दहला देने वाला मंजर देखा। दोनों बच्चों ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ था। वो हाथ हवा में थे, यानी वो चीज अम्मी को नजर नहीं आ रही थी, लेकिन बच्चों को दिखाई दे रही थी। बच्चे सुकून से उनके साथ चल रहे थे। अम्मी ने आवाज लगाई। जैसे ही बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा और उन चीजों को देखा जिनका हाथ पकड़ा था, तो चीख मार दी। बच्चों ने कहा, अम्मी आप और पापा ही तो थे हमारे साथ। जब हम गाड़ी में चीख रहे थे तो आप आए और कहा मैं अब्बू को ढूंढ के ले आई हूँ। अब्बू ने कहा गाड़ी खराब है, पास एक गांव है, रात वहां गुजारेंगे। हम उनके साथ जा रहे थे कि आप आ गई और जैसे ही आपने आवाज मारी वो लोग गायब हो गए। अम्मी आप रियल अम्मी है ना, आप गायब तो नहीं हो जाएंगी। सब जल्दी से गाड़ी में आए। पीछे से हंसने की आवाजें आ रही थी। गाड़ी को ठंडा होने का वक्त मिल गया था, इसलिए अब शुरू हो गई और वहां से निकल पड़े। अब्बू की कमर में बहुत ज्यादा दर्द था, लेकिन गाड़ी चला रहे थे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि लग रहा था जैसे कोई पीछा कर रहा है। काफी देर चलने के बाद एक मोड़ पर पहुंचे। अब्बू रास्ता भूल चुके थे। वहां ढाबे बने थे, लेकिन रात होने की वजह से बंद थे। एक शख्स जंगल से आता नजर आया। उसने कमीज शलवार पहनी हुई थी और सर पर मफलर बांधा था, जिससे चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वो गाड़ी के पास आया और कहा, ना ये रास्ता है और ना वो, थोड़ा आगे जाकर बाएं तरफ कच्चा रास्ता है, अगर शॉर्टकट चाहिए तो उससे जा सकते हैं। मुझे इस शख्स से बहुत अजीब वाइब्स आ रही थी, लेकिन अब्बू को कोई शक नहीं हुआ। इन्होंने इसी रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी। थोड़ी देर बाद अब्बू ने कहा, ओह शिट, एक लाइट काम नहीं कर रही। गाड़ी रोक कर चेक किया तो लाइट फ्यूज हो चुकी थी। अब एक ही लाइट से काम चलाना पड़ा। एक खौफनाक मंजर हमारे सामने था। एक शख्स पहाड़ से दौड़ता हुआ आया, हाथ में पत्थर था और धार से हमारी दूसरी लाइट पर मारा, फिर खाई की तरफ भाग गया। अब दोनों लाइट्स टूट चुकी थी। मुकम्मल अंधेरा हो गया था, सिर्फ फॉग लाइट्स का सहारा था। पीछे से किसी ने गाड़ी पर पत्थर मारा। आखिरकार दूर एक बिल्डिंग नजर आई जिसमें लाइट जल रही थी। वहां पहुंचे तो एक होटल था और उसके अंदर एक शख्स सो रहा था। उन्होंने कहा ये होटल है, आपको कमरा चाहिए? हमने कहा हाँ। ऊपर जाकर कमरे देखे तो सब बंद थे और ताले लगे थे। रिसेप्शनिस्ट से कहा यहाँ कोई नहीं है, लोग कम आते हैं। हमने एक कमरा फाइनल किया। कमरे की पिछली तरफ से खाई नजर आ रही थी। सामान रख कर आराम के लिए लेटे। अब्बू फर्श पर लेटे क्योंकि कमर में चोट थी। 1.5 घंटे बाद पास वाले कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज आई। हमने रिसेप्शनिस्ट को फोन किया। उसने कहा मैडम पूरे कमरे खाली हैं। फिर कौन लड़ सकता है? अगर चाहे तो मैं आकर कमरा खोल कर दिखा दूं। ये सुनकर अम्मी और डर गईं। पूरी रात ये आवाज आती रही। अम्मी ने अब्बू से कहा मुझे लगता है वो मखलूक हमारा पीछा करते करते यहाँ पहुंच गई। अम्मी ने गैलरी से जंगल की तरफ देखा तो बड़े कद के लंगूर जैसे लोग दरख्तों पर छलांग मार रहे थे। सुबह 12-1 बजे उठे। जब गाड़ी की तरफ गए तो देखा कि गाड़ी पर बड़े बड़े पंजों के निशान और फिंगरप्रिंट्स थे। रिसेप्शनिस्ट ने मैकेनिक का बंदोबस्त किया, गाड़ी ठीक करवाई और आगे का सफर किया। अब्बू के ठीक होने तक मानसेरा में खाला के घर रहे। इस खौफ के सदमे से आगे नहीं निकल सके और वहीं से वापस आ गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।